వాటర్ స్పోర్ట్స్ అయిపోయినాయి మార్నింగ్ అంతా అండ్ కొంచెం నైట్ సన్సెట్ చూసి ఇప్పుడు మేము గోవాస్ మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్ విచ్ ఈస్ మార్టిన్స్ కార్నర్కి వచ్చాము ఇప్పుడు. సో లెట్స్ గో ఇన్ అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హౌస్ ద ప్లేస్. లెట్స్ గో. సో వీఆర్ ఇన్సైడ్ ద మార్టిన్స్ కార్నర్. ఇక్కడ లైవ్ మ్యూజిక్, లైవ్ బ్యాండ్ జరుగుతుంది. అండ్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ప్లేసెస్ ఇన్ సౌత్ గోవా. సో మాకు ఇది రూమ్కి కొంచెం దగ్గరే, బట్ మేము వచ్చిన క్రూజ్ నుంచి అయితే కొంచెం దూరం అనమాట. క్రూజ్ నుంచి కాదు, బట్ వాటర్ స్పోర్ట్స్ నుంచి కొంచెం దూరం. బట్ యా, మార్టిన్స్ కార్నర్ ఇట్స్ భార్గవ్ సజెషన్. ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలని చెప్పి తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి. సో బట్ ద మ్యూజిక్ వాళ్ళు ప్లే చేసే ప్లేలిస్ట్ అయితే ఇట్స్ ఆసమ్. లైవ్ ప్లే అండ్ ఫీమేల్ సింగర్ అండ్ మేల్ సింగర్ వాయిసెస్ అయితే సూపర్ అసలు. యాక్చువల్లీ ఐ ప్లే స్మాల్ క్లిప్స్ ఓవర్ హియర్, బట్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ద ఆడియో ఈస్ విల్ బీ క్లారిటీ ఆర్ నాట్. బట్ yeah, just for the experience you can listen. I will not say something. You should be speaking because you are the Goan. Okay. Yeah. So we met this Goan girl in the Martin's corner. So yeah. Hi. I can't. No, you are an actor, so right? Shy. No. No, she's an actress. She acted in the Bollywood and a few short films. She will give the intro and she will suggest few places for everyone. Okay? Oh yeah. my Go gosh. ahead. Hi, my name is Karen Cardozo. I live in Goa and I'm very shy. I don't know where to look. I'm looking at your wife. I played a bartender in this movie called Cheat Day. Have you heard of Cheat Day? Yeah. Yeah, it's by Royal Stag or Barrel something production. Then I did a little bit of Konkani songs and videos. I work with Ankit Tiwari and I currently work as an entertainer on a cruise ship. And it's lovely to meet you guys over here in Goa. I think you guys should go to the north and see. Oh, there's a mic. I think you guys should go to the north and visit Casino Pride. If you're in the south, you should go to Southern Deck and enjoy beautiful cocktails. Excuse me, I'm trying to talk. She's distracting me. Sorry. And go to Southern Deck and enjoy the music, and then go to Copacabana in Mobor. And Goa is an experience. So if you come here the next time, we should definitely catch up, and we will make sure you guys get served authentic Goan food. Yeah. Local food. And I'll take, oh my gosh, you should try the roast omelette. Now that the video is on me, I remember roast omelette is a classic omelette. Okay. And then they put like a chicken curry on top of it, and it's served with like bread. So it's really lovely. Okay. And it's very hot right now. It's about 30 degrees in Goa. The best time to visit Goa is in the winter, which is November, December, January. Best times. What else? You guys are absolutely lovely. And hi. And I think I've spoken too much. Okay. No, that's fine. Oh, that's fine. Yeah. What did you enjoy about Goa so far? Cabo de Rama sunset. Yeah. Cabo de Rama sunset. Yeah, That's that's nice. awesome. Freaking It is awesome. We sat on a hill. Yeah. That sunset view is awesome. Actually. Absolutely beautiful. There is one bad incident happened actually while we are hiking. no. She sat on front, I sat on back, and I hit it with the pedal. There is a small injury. A concoction. No, that's a small one. Small hairline fracture. Yeah. There's a lot of So, Oh my gosh! Actual. Yeah. Blood. Yeah, Are you okay? So fortunately, there is a cinema shoot is happening there. So the cinema crew had a doctor. He treated This her. sounds like Bollywood. Yeah. This is real. though. Yeah. Actually, I couldn't able to take the vlog because I was very emotional and Yeah, of course. I couldn't handle the situation. Yeah.
but yeah, there is like couple of hours. There is sadness, but then we we enjoyed the sunset over there. Good. That's one of the Highlights. best things happening. Good. Wow, and you're fine. Yeah, You she's remember fine. his name. That's a 4 years now. So That's beautiful. Oh my gosh. Wow. Yeah. Oh gosh, this really happened actually. Yeah, that's This is day crazy. before yesterday. Oh no. Yeah. And what is it on your head? Yeah, it's in the middle actually. That's a small one. Yes, You couldn't guys. able to see now. Yeah. Divorce papers. No kidding, no kidding. I'm kidding, I'm kidding. No, God bless you. You guys are amazing. Yeah, wow. Yeah. So next time, helmet for both the rider and the Yeah. passenger. Yeah. I hate helmets though. I'm just saying. Yeah. Sometimes it happens. Life, there's ups and downs, but Yeah. we stick together. That's what makes the life beautiful. That is exactly what makes life beautiful. And do you know one more thing before we cut this out? Yeah. Is that you guys are very confident. Yeah. And I appreciate it because you guys are very lovely souls. And it's very rare to see people who have a real soul. So continue being amazing. Yeah. And I hope to see you guys sometime some other time. We should plan for this winter if you're in not If in I'm abroad, if you're in Goa. Yeah, We should definitely. plan. And I'm going to go to Andhra Pradesh. Yeah, definitely. Or Rishikesh. I want to go to Rishikesh. Rishikesh is up north. Right. Andhra Pradesh is south. I Down knew south. that. Yes. I don't know my India the thing properly. Yeah, Yeah. no issue. But I know Kerala is in the south. Yeah, Kerala, Tamil Nadu, they are down south. Yeah. I thought Andhra was a bit towards the middle. No, it's down I know south. Madhya Pradesh, Andhra Pradesh. This is also south actually if you technically speaking. Goa is also in the south. Yeah, we are southwest. Yeah, southwest. My knowledge about India is really bad and I'm very ashamed to say that. Because I've only been to Bangalore, Mumbai, that's it. we are And staying in Kerala. Bangalore only. Really? Nice. My family is probably going to think that I've been kidnapped. No, Have that- fun. Bye-bye. Yeah, bye, peace. Bye. మనము ఇక్కడ ఉన్నాం, మనం ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళు అంటే మ్యాప్ లో సగానికి అడ్డుగా వచ్చాం మనం ఇక్కడికి. నెక్స్ట్ సార్ మ్యాప్ చూపించు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ తర్వాత కింద శ్రీలంక ఉంచుడు జూమ్ చేయి. ఇక్కడ కింద కేరళ, ఇదిగో అది కాదు కేరళ ఉందా, అక్కడికి వెళ్దాం. ఓకే అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్దాం. ఆ. ఓకే 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 ఓకే. సో నిన్న క్యారెన్ సజెస్ట్ చేసినట్టు మేము సదరన్ డెక్ అయితే వద్దామని ప్లాన్ చేసాం వచ్చే రూట్లో. సో ఫైనలీ సదరన్ డెక్ వచ్చాం. ఎలా ఉంటుందో ట్రై చేసి ఇక్కడ కుజిన్ కానీ ఇక్కడ రెస్టారెంట్ కానీ ఇక్కడ మాక్టైల్స్ కానీ అలా ఉన్నాయి ట్రై చేసి Johnny Walker. జానీ వాకర్ అని ఉంది. సో ఐ మీన్ జానీ వాకర్ అంటే స్టాట్యూ అనమాట. సో ట్రై చేసి ఎలా ఉందో మీకు ఒక రివ్యూ ఇస్తాను. లివర్ చీజ్ కేక్ అది బాగానే ఉంది. దిస్ ఈస్ ప్రాన్ సంథింగ్ ప్రాన్ ఫ్రై ఇలా చెప్తాం. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ టేస్ట్. Actually, it's nice. This is the dressing for them. This is pineapple mocktail. ఓకే, సో ఇప్పుడే సదరన్ డెక్లో మా లంచ్ కమ్ డ్రింక్స్ అయినాయి. సో కాక్టైల్స్ అండ్ మాక్టైల్స్ దట్స్ ఫైన్, కానీ స్టార్టర్స్కి వస్తే మేము ఒకటి ప్రాన్స్ ఒకటి చెప్పాం, దెన్ చికెన్ ఒకటి చెప్పాం, అండ్ వన్ మోర్ ఇంకోటి ఏం చెప్పాం మాకు బిస్కెట్, ఇంకొకటి లివర్ క్రష్ చేసి పేస్ట్ చేసి అది చీజ్ కేక్లో ఒకటి తీసుకొచ్చాడు. దట్స్ లైక్ న్యూ టేస్ట్, అది బాగానే ఉంది. బట్ ప్రాన్స్ హైలీ డిసప్పాయింటెడ్. అది ఒక చిన్న ప్రాన్ పెట్టి కింద ఒక బ్రెడ్ పెట్టి తెచ్చాడు, అది 500, అది 5 ప్రాన్స్ 500. యా ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఫుడ్కి వచ్చేసి మెయిన్ కోర్స్ వచ్చేసి మేము స్పెగేటీ ఒకటి చెప్పాం, పాస్తా స్పెగేటీ, అండ్ దెన్ చికెన్ నూడిల్స్ అండ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అండ్ నూడిల్స్ వర్ ఫైన్. Szechuan style and spaghetti, no, not, it's bad actually. Out of 10 for the ambience, it's 9.5 for the food. 6.5. 6.5 is fine. Cocktails and mocktails, it's 9.5. Yeah, that's fine. So Southern Deck,
out of 10 would be 7.57. Yeah, 7 would be fine. సో అంబియన్స్గా అయితే రావచ్చు, ఎందుకంటే బీచ్ ఇటు పక్కనే ఉంటుంది, బీచ్ని ఆనుకొని ఉంటుంది ఇది. బీచ్ షాక్ అనలేం కానీ కైండ్ ఆఫ్ షాక్ అనమాట. బీచ్లో కాదు, బీచ్ కొంచెం పక్కకి. బట్ మీరు ఎవరన్నా విజిట్ చేయాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ పొందాలంటే యూ కెన్ కమ్. బట్ ఫుడ్ విషయంలో అయితే దట్స్ నాట్ అప్ టు ద మార్కెట్ యాక్చువల్లీ. హియర్ లుక్ ఎట్ ద కెమెరా అండ్ సే హాయ్. హాయ్ బోలో. సో మేము ఇప్పుడే కెసినోకి వెళ్దామని చెప్పేసి వచ్చాం. ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ చూసాం. బేసిక్గా వీక్ డేస్ అయితే ఒక ప్రైజ్, వీకెండ్ అయితే ఒక ప్రైజ్ ఉంది. సో నిన్న చూసినప్పుడు 1800 ఉంది మెజెస్టిక్ ప్రైడ్, డెల్టిన్ జాక్ 1800 ఉంది, ఇవాళ 2500 ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చేదారిలో ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాక జస్ట్ ఒక వీళ్ళ మార్కెటింగ్ అతను ఒకటి తగిలాడు, సో తెలుగు అతను. సో డెల్టిన్ జాక్ అంటే మీరు మెజెస్టిక్ ప్రైడ్కి వెళ్ళమని చెప్పాడు అన్న. ఇది మెజెస్టిక్ ప్రైడ్ యాక్చువల్లీ. సో మెజెస్టిక్ ప్రైడ్కి వెళ్ళండి, 2 decks ఉంటాయి, అదైతే సింగిల్ డెక్కే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పాడు. అండ్ ఆన్లైన్ ప్రైస్ 2500 ఉంటే వీళ్ళ రిడిప్షన్ ఏదో కోడ్ ఇచ్చాడు, అదొక 10% ఆఫ్ వచ్చింది. సో 2250 ఇస్ ద టికెట్ పర్ పర్సన్. అండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడే పేమెంట్, జస్ట్ ఇప్పుడే బయట లోపల పేమెంట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే కార్ పార్క్ చేసి వచ్చామన్నమాట నేను శివబ్రో. సో లోపలికి వెళ్ళి కెసినో ఎలా ఉందో చూసి దెన్ వీ విల్ మీట్ యూ దేర్ ప్లీజ్. జస్ట్ ఇప్పుడే టికెట్స్ తీసుకున్నాం అనమాట, 5 tickets అండ్ 5 ప్లే కూపన్స్ ఇచ్చారు, 500 each. సో ఇది ఎంట్రన్స్. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి 500 దాటి ట్రిప్ డబ్బులు అంతా వసూలు చేసి అలా పార్క నెక్స్ట్ ట్రిప్ కూడా డబ్బులు సంపాదించి అలా ఉన్నది ప్లాన్. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపన్స్. లెట్స్ గో. వెనకాల ఉన్నవే కెసినోస్. సో బేసిక్గా ఒకదాని పక్కన ఒకటే ఉంటాయి, ఐ మీన్ ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఉంటాయి కాదు. ఫస్ట్ది మెజెస్టిక్ ప్రైడ్, బిగ్ డాడీ, అటు సైడ్ ఇంకొకటి ఉంది. లాక్లో పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ అది డ్రింక్స్తో పాటు అనమాట. బట్ మెజెస్టిక్ ప్రైడ్ 2500 సిల్వర్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఫుడ్ ఒకటే. సో ఇక్కడికి వచ్చాక మేము అది ఫుడ్ అది చూడలేదు, ఇంకా జస్ట్ మెజెస్టిక్ ప్రైడ్కి వెళ్ళొద్దు, డెల్టిన్ జాక్కి వెళ్ళిపోదాం ఫిక్స్ అయ్యాం. కాకపోతే అక్కడికి వచ్చాక ఒకటి తగిలేడని చెప్పాను కదా, ఆడు ఇది కూడా 10% ఇప్పిస్తానంటే సర్లే. దాని మీద ఇది పెద్దది యాక్చువల్లీ, ఇది 3 floors, ఇది అది వచ్చేసి 1 floor. సో దీనికి వెళ్దాం అని చెప్పేసి దీనికి వచ్చాం. వచ్చాక చూసేవాడు మా వాళ్ళకి డ్రింక్స్ లేవన్నమాట. సో అది చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాం. బట్ ఆడు ఓచర్స్ ఇచ్చాడు, 500 ఓచర్స్ ఏంటి గేమ్ ఆడడానికి. సో మొత్తం అంతా అయిపోయాక అరౌండ్ 10:30కి కిందకు వచ్చి గేమ్ ఆడి పైసలు సంపాదిద్దామని కూర్చున్నాం గట్టిగా. 5 ఓచర్స్ ఉన్నాయి. 5 ఓచర్స్లో ఒక ఓచర్కి మాకు 500 కాయిన్ వచ్చింది. 500ని 1800 చేసాం. సో ఇంకా లేట్ అయిపోతుందని చెప్పేసి ఇంకా ర్యాండమ్గా ఒక్కొక్క కాయిన్ మీద పెట్టేస్తే మొత్తం పోయినాయి. సో సర్దేసుకొని వచ్చేసాం.
స్ట్రాటజిక్తో ఆడితే ఖచ్చితంగా ఒక 4-5 వేలన్నా సంపాదించేవాళ్ళం ఖచ్చితంగా. మా వాళ్ళు టైం అయిపోతుంది వెళ్ళిపోదాం అంటే ఇంకా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కాయిన్ పెట్టేసి స్టార్ట్ అయిపోయాం. కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 10 అయితే మాకు బొక్కబడింది కాబట్టి 6.5, బట్ లాస్ట్ గేమ్ వల్ల ఒక 7.5 యా. సో అది ఇవాళ జరిగిన సీన్ అయితే. సో లెట్స్ మీట్ టుమారో. పీస్.